My dear friends, today we're meditating on Revelation 3:8. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ 3:8 ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. I have set before you an open door which no one is able to shut. ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದದೆ. My dear friends, are you saying everything in my life seems shut? ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು? My business is not prospering. ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. I'm not doing well in my job. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. I'm not getting a promotion. ನನಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. I'm not able to come up in life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. I don't have sufficient funds to sustain myself. ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು. I don't have love or care in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. Everywhere I look, I see failure. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸೋಲೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. But my dear friends, God has set an open door before you, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ, which no one will be able to shut. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಾರರು. In the same way, there is a person who had experienced this in their life. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. Her name is Hepzibah. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಹೆಪ್ಸಿಬಾ. Her husband was doing the business of servicing LED TVs. ಆಕೆಯ ಗಂಡ LED ಟಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. And she was doing tailoring at home. ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. She has 2 daughters. ಅವರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. And in this situation, her husband's business was not going very well. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂಡನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. And they were struggling financially at home. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. They didn't even have money to sustain their daily expenses, ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಾಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. or even to meet their children's school fees. ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. They said that they were very poor. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಹಳ In ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. this situation, they said that they came to the Jesus Calls prayer tower ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ and attended the business blessing meeting. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. And after this meeting, they heard about the partner training program that was being conducted in the prayer tower. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, where they learned how to pray and how to get closer to God and how to serve others. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇತರರ ಸೇವೆ They ಮಾಡಬೇಕು. started to volunteer at the JC House prayer tower and they started to help with the ministry. ಏಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೂಡಿಸಿದರು. And she said, after this, God started blessing my family. ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಇದರ ನಂತರ ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. God blessed my husband's business, ಗಂಡನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, which was totally paralyzed. ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ And it started to flourish little by little. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. Our financial situation started to change. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. And my children also were serving in the prayer tower in the choir for the youth ministry. ಯವನಸ್ಥರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾಡಿನ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. And now my family is prospering. ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. And all our financial problems have disappeared. ಹಣಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. Yes, my dear friends, in their life, all the doors were shut. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. Their business was failing. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು. They didn't have any income. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. And they didn't have hope for life. ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But then when they came to serve the Lord, ಅವರು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, God started to bless their family, ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. bless their finances, ಅವರ ಹಣಕಾಸನ್ನು bless ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. their business. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು And ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. now they want for nothing. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. And God has blessed them richly, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. opening all the doors in their life. ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. Yes, my dear friends, in the same way, ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ as you start to serve the Lord, ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, giving your time for Him, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ, to serve the people in His name, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, God will
open all the closed doors in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆರೆಯುವನು, which no man can shut. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಾರರು. Today let us receive this promise ಇಂದು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ. as He opens all the doors in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ, as we make a commitment to serve Him. ನಾವು ಆತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗುವಾಗ. Lord, today whoever is making this commitment to spend their time for you, ದೇವರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾರೋ, to serve people in your name, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ to love ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, them, to care for them, and to pray for them. ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು, ಅವರಿಗಾಗಿ Lord, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, I pray that you will open all the shut doors in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ದೇವರೇ. Let them prosper in their business, ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ, prosper in their family life. ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, Let them prosper in their job, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯಾಗಲಿ, in their studies, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ, and let them be a blessing to others. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ. Bless them today. ಇಂದೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' name I pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. My precious friend, ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, through the television program ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ and through the social media programs, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ which we send out to thousands of people every day, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. God's power flows into the people. ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ, Miracles happen. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, Tears are wiped away. ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, Lives are built. ಜೀವಿತಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆದಾರರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. ಸಹ ದೇಣಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ದೇಣಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Millions who watch will also pray for you. ನೋಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. God will bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. We'll send you a copy also. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. So please call this number. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. When you have the birthday, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇರುವಾಗ, your birthday or your loved one's birthday, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರ wedding anniversary, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, or the loss of a loved one, a memorial day, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕ ಕೂಟ, or a Thanksgiving offering, ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆ, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಾಗ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಳ, you can honor God. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. Here's how you can support. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ www.jesuscalls.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.